कौडी बदले जाए नाम न जाने आराम का मूड़े, फिर पाछै पछताए रे राओ। नाम न जाने आराम का मूड़े, फिर पाछै पछताए रे राओ। वाहिगुरु। गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ गुरु चरना विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद। उपरंत बाणी दी विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी बैरागण महला पहला। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। नाम न जाने आराम का मूड़े, फिर पाछै पछताए रे राओ। ये पवित्र बचन राग गौड़ी। गौड़ी राग दी किस्म बैरागण। गौड़ी दियां सियाणियां ने 9 किस्मां मन्नियां, सतगुरां ने 13 मन्नियां हन। भाव गौड़ी राग दे अगे 13 होर विचों छोटे राग उप राग निकलते हैं, जिन्हां नूं गौड़ी चेती, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी बैरागण आदि आदि नाम दिते गए हैं। ये गौड़ी बैरागण दे विच शब्द है, मतलब कि सतगुरु पातशाह जी नूं संसार दे उत्ते दर्द होया, दुख होया। जिहड़ा दर्द वैद नूं दसदे हन कि वैदा जिहड़ा मैनूं दर्द है ना वो मेरियां नब्जां विच नहीं हैगा। वैद बुलाया वैद की पकड़ ढंडोले वाह, भोला वैद न जानी करक कलेजे माहे। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕਰੇ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। पर अगे साडी मत है, असी अपना भला चाहुंदे हैं कि नहीं चाहुंदे। जे चाहुंदे हो तो फिर गुरु कृपा करन नूं तैयार है। सो सतगुरु पातशाह जी नूं संसार की हालत वेख के, जिवें आपां शाम की कथा सरवण कर रहे हाँ,
बाबा देखै ध्यान धर जलती सा पृथ्वी दिसे आई। जदों गुरु नानक ने दुनिया वाल निगाह मारी, पहला बाबे पाया बख्शदर, पहला सचखंड गए, उथों बख्शिश होई। पिछों दे फिर घाल कमाई, फिर मातलोक विच आके घाल ना कीती। बाबा पैदा सचखंड नौनिध नाम गरीबी पाई। सचखंड गए, उथों निमरता गरीबी परमेश्वर की बख्शिश दे विच लेके आए और वो निमरता वो गरीबी संसार विच वंडनी शुरू की। नौनिध नाम गरीबी पाई, रेत अक आहार का रोड़ा दी गुर करी विछाई। फिर मातलोक विच आके सुल्तानपुर दे शमशान घाट विच 3 महीने बैठे रहे। बस इहो ही सोचते रहे कि मैं परमेश्वर के नाम नूं दुनिया विच किवें ज़ाहिर करां, किवें प्रगट करां। मैं दुनिया नूं परमेश्वर के नाम नाल किवें जोड़ां कि दुनिया सुखी हो जावे। तां रेत अक आहार का रोड़ा दी गुर करी विछाई। भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बने आई। ते परमेश्वर नाल सुरत एकमिक हो गई, जुड़ गई, तारां जुड़ गईयां सिद्धियां। ते जदों परमेश्वर दे नाल जुड़ जाण ते फिर उस रब दे प्यारे नूं, हरि जन नूं, नाम जपण वाले नूं तां सारी सृष्टि इउं दिखण लग जांदी है जिवें कोई हत्थ उत्ते औला धर के देखे। कई वारी देखते हैं ना आपां ब्रह्मंडां नूं, धरतियां नूं साइंस ने गोलियां दे रूप च दिखाया है। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਔਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਭਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ। ਚੱਲਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। और ਜਿਹੜੇ उस वेले ਦੇ सिद्ध गोरखनाथ आदि सन, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। मेरा गुरु नानक सब तो वड्डा है जिहड़ा मेरी भी इज्जत रखता है। कल रखदा भाव मेरियां शक्तियां नूं जिन्हें बरकरार रखे है। जदों सृष्टि की हालत वेखदे आ, फिर अज वाला शब्द है जिहड़ा उचारण करदे आ, गौड़ी बैरागण महला पहला। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। इस मनुख ने मनुखा जीवन नूं इउं बर्बाद कर दिता, गवा दिता जिवें कोई रात सौ के लंघा दिंदा। सुत्तियां पिया पता नहीं लगदा ना 12 घंटे कदों बतीत हो गए। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟਪਾਉਣੀ ਕੀ ਘੰਟਾ ਟਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪਏ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨੋ ਤੜਫਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆ
ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧੂ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲੇ ਰਵਾਬ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਗਾਂਹ ਜਾਓ ਗਾਂਹ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜੇ ਝੌਂਪੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਪਾਕ ਵਗਦੀ ਆ, ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ ਮਾੜਾ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ, ਆਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਜਨੈ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰ ਨ ਦੀਜੈ। ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਿਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਆ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਲਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਭਟਕਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਹੜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਬਾਹਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਰ ਛੇੜੀ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝਖਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਥੋਏ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਜੈ ਪਵਨ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕੰਨ ਲਾਏ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਭਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਾਸ ਚਲਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆ? ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਛੁੱਟ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੋਹੜੀ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹੜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ।
ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋੜੀ ਬਿਲਕਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਬਿਲਕਦਾ, ਇਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ, ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਰ, ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ 'ਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਰ, ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਥਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਖੱਟ ਕੇ ਤੁਰੇ ਗਿਆ ਜੀਵ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਜਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਥਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਜੋ ਡੁੱਬ ਜੋ, ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਡੁੱਬ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਰਬਾਬ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋੜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਗਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? ਦੱਸ ਕਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਸੀਗਾ, ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਗਾਲਤਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਆ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਗਏ ਬਈ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕੋੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਖੇਤਾਂ, ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਰ ਗਏ ਬਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਆ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਚਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚੋਂ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਸਭ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ।
ਕੋੜ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜੀ ਕਰਤਾ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੜਕੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 2 ਕੋੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਕੀਤੇ ਆਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। 2 ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੈਨ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾਤੀ, ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਘਾਤੇ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ। 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਚੋਂ 2400 ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 22 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਫਲੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। 2.5 ਘੰਟੇ, 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਆਰਾਮ ਕਾ ਮੂੜੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਏ ਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਹਾਓ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਅਨਤਾ ਧਨ ਧਰਨੀ ਧਰੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੀਏ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਤਾ ਧਨ ਧਰਨੀ ਧਰੈ। ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨੱਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 3-3 2-2 ਫੁੱਟ, ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੰਤ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਾਪੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਟਰੱਕਾਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਸਵਾਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਗਾਲੀ ਜਾਣਾ। ਕਾਰੂ ਨੇ 40 ਗੰਜ 45 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਲੈ ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ,
ਤੈਥੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ में ना ध्यान रहो, ज्ञान में ना ज्ञान है। ਘਰੇ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਮਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਫੜਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ? ਜਾ ਹੁਣੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆ। ਕਹਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਸਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਘਿਆੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋੜਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਉੱਤੇ, ਘਰ ਉੱਤੇ 7 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਆ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਹਲੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਠੀ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਐਡਾ ਕਮੀਰ ਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਡਾਲਰ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਐਂ ਬਦਲ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ? ਕੀ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ? ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ, ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੜਿਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਦਸਵਾਂ ਦਸਾਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਸਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੱਪੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਐਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾ 4, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਈਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੱਚ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਥਾਂ ਪੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਘਰੇ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਿਪਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਦੂਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟ ਰਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਈ। ਆ ਤੀਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਥਾਂ ਪੱਟੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਆ ਚੌਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਈ ਨਾ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੀ, ਭਾਵ ਸੰਤੋਖ। ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਜਗਾਈਆਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇ ਕੋਠੇ ਭਰ ਗਏ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਉੱਠ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਧ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਤਾ? ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੌਥੀ ਜਗਾਈ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਥਾਂ ਪੱਟਿਆ। ਪੜਦਿਆਂ ਪੜਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੰਧ ਜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਪੱਟੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਟੋਹਾ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਗੇਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ।
गेट खोल के अंदर वड़ गया, हनेरे दे विच हथ पैर जे मारदा मारदा, ओ कोई है अंदर, आवाज आई हाँ हैगे आ। अच्छा भाई इत्थे कोई खजाना? कहने यार है तो सही। कहना किधर आ? कहना मैं तैनूं किवें दसां, मेरे तो सिर में चक्की का पुड़ पाया होया। कहो सतनाम श्री। आ लवा सिर तो भार जा, मैं दस दिना। हुण दो हत्थां नाल नहीं लैंदा सीगा ते दो हत्थ इहदे हो गए, चारां रल के सिर तो पुड़ चक्की का चक्किया, मोहरा विच नहीं पाया सी, सिर दे टपाया, मोढियां ते रखिया होया सी टपा के, इधरों लाया ते बोझ के चलाकी नाल ओहदे सिर कन्नी करके उन्हें हत्थ छड़ते ते ओ पुड़ जा ओहदे मोढियां ते टेक गया। कहो सतनाम। वो कहता रह गया, वो की करदा? कहना हुण तो कोई होर तैथों वड्डा आऊगा लालची, उही दसूगा इधर खजाना कित्थे, आपां चले आ। कहो सतनाम श्री। अणता धन धरनी तरह, अंत न चाहे जाए, अंत को चाहन जोग ऐसे आए, अंत गवाए। ना लक्ष्मी का माया का अंत है ते ना परमेश्वर का अंत है। क्यों ना परमेश्वर वाल बेअंत वाल चल पईए। अगर ओनू चाहिए, दोनों अर्थ है इत्थे, अगर माया नू चाहिए तो बंदा खात्मे वाल चलिया जाता है, अगर परमेश्वर नू चाहिए तो बंदा अपनी हंकार नू खत्म करके परमेश्वर विच मिल के उहदा रूप हो जाता। कोई सतनाम श्री। पहला अर्थ इहदा माया नाल है, अनता धन बेअंत माया इकट्ठे कीती, धरती विच नप्पी और नप्पण तो बाद फिर चल पिया। लालसा मुक्की नहीं, अखीर खत्म हो गया। बाबा जी कहने भलिओ, जे बंदे दी मर्जी हुंदी अमीर होना ते दुनिया विच गरीब कोई रहिंदा ही ना। आपन लिया जे मिलै, जे बंदे दी मर्जी चलदी भी मैं अमीर हो जाऊंगा तो फिर तो बंदा कोई भी कंगाल ना हुंदा, दुनिया विच मंगता ही ना हुंदा कोई। ये मर्जी परमेश्वर दी चलदी आ, तो वहदा नाम जप लिया कर। आपन लिया जे मिलै तां सब को भागट होए, कर्मा उपर निबड़ै। जे लोचे सब कोए, चाहुंदे सारी है कि साडे कोले सहूलतां होण, पर कर्मा तो बगैर गल नहीं बनदी, ते कर्म नाम जपे बिना नहीं बनदा। कहो सतनाम श्री। फरीदा लोड़ है दाख बजौरियां, किकर बीजै जट, हंडै उनकता इंदा पैंदा लोड़ है पट। भालदा रेशम है, कट्टिया खद्दर है, कत्ती उन है। कद तक कर्म कमावने, दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। बेमुख होए राम ते, लगन जन्म बजोग, खिनमै कौड़े होएगे जितने माया भोग। परमेश्वर नूं भुला के तां पहलां वालियां सहूलतां, माया दे भोग, माया दे रस भी खत्म हो जाते आ। कहो सतनाम श्री। मेरे प्रीतम जी कहते हैं, भाई ये सब परमेश्वर की दया नाल ही गल बनती है। आओ उहदा शुक्रिया भी कर लिया करिए। रात जिहड़ी है ये नाम जपण वास्ते वधिया है। रात नूं दो जने जागदे आ, एक चोर ते एक साधु। कहो सतनाम श्री। साधु उठ के परमेश्वर नाल जुड़ जाते आ। भिन्नी रैनड़िए चमकण तारे, जागै संत जना मेरे राम प्यारे। ते दूजे पासे चोर जागदे है, हर का सिमरन छड़ के रात जगावण जाए। सरपण हो के अवतरै जाए अपने खाए। इत्थे जाए का मतलब है चंगे कर्मां नूं बंदे ने माड़े कर्मां नाल खत्म कर लिया। कहो सतनाम श्री। जिवें सपनी अपने बच्चे आप ही खा जाती है, या सपनी दे अंदर आंडे पैदा होंदे आ, फिर वो कुंडली मार के बह जाती है, आंडियां नूं अपनी कुंडली दे विच रख लैंदी है। पूछ दी कुंडली मार के उहदे विच आंडे दे जाती है। जिवें जिवें आंडे वो पकते जाते हैं, पकते जाते उस चों बच्चे निकलते हैं। फिर बच्चे निकल के भजना चाहते हैं। चार छपेरे कुंडली की कंध हुंदी है उहदे शरीर दी कोई, ते उहदे उत्तों टप्पना औखा है। वो सैकड़े बच्चों चों एक अद्धा टपदा, बाकी सारे आप ही खा जाती है। कहो सतनाम। तो जे किते सारे कामयाब हो जाण ते धरती सप्पां नाल भर जावे। कहो सतनाम। परमेश्वर ने एक ऐसी खेड बनाई है। बंदा रात नूं जागदा तां है, पर चोरियां करन लई, विषे बकारन लई। बुरे काम को उठ खलोया,
ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਹੋਈ ਦਾ ਵਰਤ ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਧੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕਚੌਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਧੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ ਗਦ ਹੀ ਹੋਏ ਕੈ ਔਤਰੈ ਭਾਰ ਸਹਿ ਮਨਚਾਰ। ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਰਤ ਕਰੇ ਚੰਦਰਾਇਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੇਖਣ। ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਾਈਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜੂਗਾ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੇਲ ਕੀਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੋਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਆਓ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ, ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜਿਆ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜੀਏ? ਉਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਓ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਕੰਵਲ ਨੈਣ ਮਦਰ ਬੈਣ ਕੋਟ ਸੈਨ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ 17 ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ। ਕਿਸੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਦੀ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹਜੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਊਗੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ। ਦਾਤ ਹੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ ਮਾਨੈ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੋਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਬਾਕੀ ਆਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ, ਕਿਸੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।